えているんですけども、こちらの会場と結んでいます。こちらニースですか、山本さん。はい、小宮さん、ニースの山本です。見えますかね、後ろに、ニースの港で国連海洋会議第3回の会議が開催され、今日から開催されます。はい、国連海洋会議は、これまでニューヨークとリスボンと、今回リスボンの次に、ニースで開催されます。今日から13日まで行われます。Well, I think the most important achievements are those coming out of science, not science congresses. But the Science Congress has come out with a very clear call to decision makers to act on what we know and to do more to learn more. So that is a very important message as the UN Ocean Conference starts today. 全体的な印象に残ったのはですね、若い方の活躍が非常に目立ったなと思うんですよね。参加しているだけでなくて、なんていう議論をリードするような役割を若い方々が果たしているというのが非常に印象に残ったんですね。これから2030年のゴールに向けてあと5年ですけど、そこで終わりじゃないですから、その次、さらにその10年、その20年先ということになると、今の時点から若い方々の活躍をですね、プロモートする必要があると日頃思ってますけど、それがですね、このサイエンスコングレスでは若い方の活動が活躍っていうのがよく目立ったというのがですね、非常に印象に残りました。ブルーエコノミーファイナンスフォーラムっていうのを、隣の、モナコでやっておりまして、でそのモナコでのブルーエコノミーファイナンスフォーラムの成果についてお届けしたいと思っております。それから水曜日は3時間半にわたるセミナーを中継させていただいて、で木曜、金曜と国連海洋会議の進捗、成果についてお届けできればというふうに思っております。日経ブルーオーシャンフォーラム有識者の委員会で審査の資料、公演部、資料準備、EU、小総書といった5つの主要なテーマを対象に議論を行う海洋保全士、ブルーエコノミーを推進する戦略が定数化、審査のことは大いに関係するものであり、今後のさらなる人材についても必要なしております。我が国は世界でもですね、6番目の広い EZ を輸出海洋間が皆さんご承知のことだと思います。広い海洋が直面する課題を解決し、また海洋にもたらす可能性を十分に生かす上では、さまざまな立場の関係者が力を結集し、そして、この問題に取り組んでいるというのが、重要だというふうに思っております。Is to generate the vision for a sustainable blue economy forward across the region through initiatives like unlocking blue Pacific prosperity. This has been a regional effort to expand marine protection and build sustainable ocean economies across the Pacific. 大阪・関西万博の文豪さんと、そしてオンラインでご視聴の皆さんにおかれまして、海洋汚染と持続可能なブルーエコノミー、運用の推進に向けた日本経済新聞社が主催するブルーオーシャンフォーラムの有識者委員会による経営案をご紹介できることを大変嬉しく思っております。これを機会に皆様との連携を今後さらに発展させていければと願っております。In the end, I think we will need to have a hot mind and determination to create better ocean. In a business, we have we say blue ocean with the future sustainable economy, not the red ocean. So we have to lead blue ocean to the next generation. So which is very important for us to make a kind of hot and challenging heart and collaborate each other and make network for this mission. And then I appreciate again for the collaboration of Nikkei, Sasagawa, Blue Ocean Initiative, and especially Palau, with our very best friend of the island. 日本は小規模多品種の生産資源を生産し、消費する国であり、小規模事業者は地域に
生命のあらゆる仕組みを確立させることが治療だというふうに考えられる。同様の仕組みを持つ同様の自動車を頑張っておられる愛知の太平洋諸国でも同じような仕組みを支援していくことを検討いたします。日経ブルーオーシャンフォーラムは国連海洋科学の10年に賛同し、地球と人類の未来にとって不可欠な海洋のブルーエコノミーモデルの構築を世界に向けて働きかけていきます。Where the World Economic Forum was participating in two key things on this. One is that we were the umbrella organization for the UN to accredit the private sector, counting everyone that we accredited directly, that we helped to get accreditations, or that we supported in knowing how to navigate the conference. I can tell you that there's over 150 companies of all sizes that are participating here. Many of them, some of the largest multinationals, that for the first time are sending their heads, their CEOs, their chairperson to attend an event like this. Many of them that after seeing how some of the impactful programming happening around the town have approached us and said, you know, next time we will bring our chair to these events. So I think that that is the first part, very strong private sector participation, very important for them to be able to say, this is what we need from the political process. I'm feeling actually very happy about everything that's been achieved. You referenced those special events that were held last week. I think they've been a very important part of the success of the conference. I learned something, which is that if you're going to have a policy conference such as this, where we had over 50 heads of government and 150 ministers coming, you hold a science meeting prior to that so that you can get the best of scientific recommendations before you make your policy decisions. And so I've learned that whatever the meeting is, we'll put science in first, juxtapose it tightly with the policy conference which follows. 海起こってるんじゃないかなと。で、温暖化による海面上昇ということも非常に問題になってますし、沿岸の開発というのもどんどん進んでます。それから砂をいろいろな理由で、セメントリゾートとかの理由で取ってしまっているということです。で、特に砂浜っていうのは、世界で全体で見ると、海岸線の3分の1を占めていると言われているんですが、その浜が2100年までに半分消滅すると言われています。で、特に日本の場合は6割が海岸線がなくなってしまうと。海岸線がないということは、海水浴なんかもできなくなるし、その海岸線が作ってくれるいろいろな生態系もなくなってしまう。景色も全然変わってしまう。風景も変わってしまうということが言われています。古代の人たちにとって海というものは、神秘的な部分でもあるけれども、生活のものでもあったと思います。そして、海を、先ほど先生もありましたけども、わからないんですよ。古代の人も海はわからないんです。でも、わからないということは分かってたんだと思うんです。だからこそそこで神秘的な海にここへかき回して、そして滴り落ちるところに島ができて、そこに降り立って、たくさんの神様を生み始めるわけです。私たちは一人一人、世界を、そして海を、そして地球を変える力を持っています。海洋プラスチック問題、これは元を正せば陸由来です。陸、つまり私たちが使っている便利なプラスチックをやっぱりもっと循環型、リサイクル型に変えていく必要がある。できることはたくさんあります。私たちの今の選択、そしてどんな行動を取るかによって、全く違ったオーシャン、海が待っている。一番最初の生命の出発点だった細胞は、海の中から太陽を見てたので、それは何色に見えてたかっていうと、青色に見えてた。なので、一番最初の生命の記憶は青から始まっている。で、それがずっと38億年間、我々にも受け継がれてきているので、我々は青い色を見ると美しく見えるわけです。人間が作り出した人工物は壊せないようなものばかりがあるわけです。その代表的なものはプラスチックです。それから
コンクリートとか鉄鋼とか人間が作り出したものはエントロピー増大の法則に戦うために頑丈に長持ちするように作られています。でも結果としてそれは容易には分解できないように作ってるわけです。そうするとそれは生命の原理に反しているんで、環境に負荷をかけてしまう。私の夢はですね、ブルーカーボンの取り組みが日本中で広がって、それぞれの地域でそれぞれの地域の方々といい形で取り組みをして、それが環境教育とか街づくりにもつながって、日本って島国じゃないですか。ぐるーっとブルーカーボンのその帯が日本をぐるっと一周して取り囲む、そんな日が来たらいいなと妄想ですけど、そんな夢を描いて取り組みをしています。